पद्मश्री सत्यनारायण राजगुरु ओडिशार विधिबद्ध इतिहास को संकलन करिबारे सिद्धहस्त थिले। ता पूर्वरु आमे इंग्रजी जहा कहबा बायस्ड इन्फॉर्मेशन को आमे इतिहास रूपे ग्रहण करथिले। समस्त को नमस्कार। आमे गाइबा आम कलिंग इतिहास आज नूतनतम संस्करण में समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज जो विषय सेटा होची ओडिशा ओडिया और पारला पारला माने पारलाखेमुंडी एवं आज वक्ता होचंती श्री विष्णु मोहन अधिकारी। सी पारलाखेमुंडीर बासिंदा। श्री विष्णु मोहन अधिकारी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग and he has also done MA in Odia and he has done a certified course in Sanskrit studies. Vishnu, a dedicated epigraphist and cultural researcher, specializes in preserving Odisha's heritage through inscriptions, manuscripts and Odia script evolution, while also exploring its literature, folk art and mythological traditions. Through rigorous research and digital platform, he ensures Odisha's cultural and literary legacy remains accessible and timeless. से गुड़ाए प्रोजेक्ट रे काम करचंती, गुड़ाए प्रोजेक्ट रे कंट्रीब्यूशन देचंती, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस आउ कंटेंट राइटिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस तांकर बहुत लंबा तालिका से विषय अछि। मीडिया कवरेज आउ तांको काम ए सब विभिन्न पत्र पत्रिका रे विभिन्न वैद्युतिक गणमाध्यम अनेक समय आम देखा पाई आउ विभिन्न मंच रे से वक्तव्य उपस्थापन कर सारी जमती आज आम कलिंग इतिहास रे आज वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। गुड़ाए अवार्ड्स और रिकग्निशंस मिली जमती गवर्नर ओडिशा चीफ मिनिस्टर या बाद बहुत बहुत लंबा तालिका अच्छी। गुड़ाए हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम रे मध्य से काम करचंती इंडिपेंडेंटली आउ अन्य मानक सहित मिलित भाव में आउ टे लंबा तालिका अच्छी। आप मैंने डिटेलटा पाइबे आमर जो काली भिडियोटा अपलोड हम से पाइबे। तेरे मो अनुरोध करी आज वक्ता श्रीजुक्त विष्णु मोहन अधिकारी को सी वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। विष्णु नमस्कार समस्त को शुभ संध्या। एठारे उपस्थित वेबिनार रे उपस्थित समस्त विज्ञ जन मानक समस्त श्रोता मानक समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ समस्त को मोर प्रणाम। तो अति अल्प समय रे विषय को आमे चयन करथिलु। कारण थिला जी पारला आ ओडिशा आ ओडियार संपर्क को भली भाबरे सग्न माने अति अंगांकी भाबरे जड़ित से विषय रे जानिबा पई से विषय रे वर्तमान रो पीढ़ी को पाखरे किछटा वार्ता पहुंचाया पई अनुरोध थिला सारंकर। मु जदि सामग्रिक भाबरे कहिबी पारला एवं ओडिशा जदि ओडिशा आमे टिके इंग्रजी भाषा रे भी कहिबा तो ओडिशा को जदि आमे गोटे प्रोजेक्ट बोली धरिबा ताहले पारला गोटे तार प्रोटोटाइप। तो जहा ओडिशा रे सामग्रिक भाबरे आमे इतिहास साहित्य संस्कृति कला भाषा तत्व ए भलिया अनेक लोककला समस्त क्षेत्र में जदि ओडिशार एक एक जिनस को आमे एक उपादान भाबरे गढ़िबा सबु माने धरिबा सबु उपादान रो गोटे उपादान पारला रे आपण पाइबे। तो कथा हला पारला पारला शब्द रो मध्य एक अर्थ अछि। तो पारला पारला खेमुंडी प्रकृत रे कहा जाय पारला आ खेमुंडी उभय मिसी पारला खेमुंडी हेछि। तो पारला खेमुंडी शब्द प्रकृत रे आमको एकादश शताब्दी रो देखिबा को मिले। चोडगंग देवंकर दीर्घासी शिला शासन बा शिला लेखरे सेते तांकर बनपति बोले जने सामंत तांकर युद्ध रे महासेनापति थिले। से बनपति तांकर इन्स्क्रिप्शन बा तांकर शिला लेखरे खेमुंडी राज्य जय करिवा कथा लिखिछंती।
अर्थात आमे जदि कटक को आमे कहू अति पुरातन सहर से भलिया आमे जदि देखिबा दक्षिण ओडिशार सांस्कृतिक पांठस्थल बोली कुआ होतबा पारला मध्य एक प्राचीन सहर खेमुंडी शब्दर अर्थ को जानिबा पई हेले आमको षोडश शताब्दी सप्तदश शताब्दी विभिन्न संस्कृत ग्रंथ को मध्य अवलोकन करने को हुए कुहा जाए खेमुंडी शब्द संस्कृत ख मंडयति इति शब्द रु आनीत होइछि ख अर्थात नभ गगन बा आकाश तो जहा आकाश को मंडन करे आकाश पर्यंत जहा प्रलंबित जहा आकाश पर्यंत विक्षिप्त होइके जाइछि ताको खेमुंडी बोली कुआ जाए सतरे ए आलोचना शेष रे आपण जानि परिबे जे खेमुंडीर नाम प्रकृत रे प्रयोज्य ना नाही तेबे पारला शब्दटी पारला खेमुंडी को एकत्र भावे आमे जदि देखिबा अनेक गवेषक अनेक मत दियन्ते कुहा जाए प्रबाल खितिमुंडी रु पारला खेमुंडी हेछि आउ के पारला एक उच्च स्थान को ग्रहण करछन्ती कारण खबर भाषा रे पारला माने उच्च जगह तरला माने नीच जगह बा खालुआ स्थान बोली कहा जाए से जा हो ना कहीं कि जो ख मंडयते इति ए शब्दटी को से यथार्थ करि पारे छि पारला ओडिया साहित्य रे संस्कृति रे एवं ओडियात्वर परिचय देबारे जदि आजिर आमे जो ओडियात्व को नेकी कथा कहूचे ओडिया भाषा साहित्य को नेकी कथा कहूचे तो ओडिया भाषा साहित्य प्रारंभ जुगर जो प्रारंभिक जुग बोली कहा जाए बा आदि जुग बोली कहा जाए से साहित्य को जदि आमे अवलोकन करिबा चर्या साहित्य प्रथमे आम पाखक आसे तेबे चर्या साहित्य रे विभिन्न प्रकार 84 सिद्धଙ୍କ कथा आमे जानिचे बौद्ध आचार्य मानଙ୍କ कथा जानिचे तो प्रथमे लुईपा कान्हुपाଙ୍କ कथा आम मन को आसे से भली सरहपाद बोले जने बौद्ध सिद्ध थिले से बौद्ध सिद्धंकर जन्म स्थान थिला महेंद्रगिरी आ महेंद्रगिरी आपण जानिथिबे जे पारलार अति निकट थिबा पर्वतमाला आ महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी को ओडिशार द्वितीय उच्चतम पर्वतमाला बा पर्वत गिरी शृंग बोली कुहा जाए तो भारत वर्ष रे विशेष करी सप्तकुलाचल पर्वत कथा कुहा जायछि सप्तकुलाचल पर्वत हाँ ताले मु कहूतली जे महेंद्रगिरी पर्वत कथा महेंद्रगिरी को कुआ जाए महेंद्र मलय सह्य देवतात्मा हिमालय ए भलिया सात गोटी पर्वत को कुलाचल पर्वत रूपे ग्रहण करायछि वैदिक जुगरु से सातटी पर्वत मध्यरु जो महेंद्र पर्वत रहिछि ताहा आम ओडिसा रे अवस्थित महेंद्रगिरी रो पाद ठीक पाद देश रे ए पारला खेमुंडी अवस्थित खेमुंडी कहले तो केवल पारला खेमुंडी नुह एक बड़ जगह कहबा को आजिर जदि मानचित्र को आमे जदि देखिबा एहा आरंभ हुए हमर कंधमाल जिल्लार बालीगुड़ा सब डिविजन रु शेष करिकि हमर श्रीकाकुलम जिल्लार हमर कलिंग पाटना पर्यंत प्रकृत रे या कलिंग राज्यर एक मुख्य अंश रूपे ग्रहण करा जाउथिला ब्रह्मांड पुराण रे कुहाइछि ऋषिकुल्या समासद्य जावत झंझावती नदी कलिंग देश कलिंग राज्य स्मृत देशानाम ग्रहितम सदा बोली कुहाइछि ताले ए जो ऋषिकुल्या नदी ठारू ए जो झंझावती नदी ट्रिब्यूटरी नदी कुआ जे हमर कोरापुट जिल्लार नागाबली एवं वंशधारा सहित से आसी कलिंग सागर रे जोठे पड़ी एही पर्यंत जो कलिंग राज्य को स्थिर करा जायछि अनेक महापुरुष अनेक सिद्ध ऐतिहासिक माने मध्य एही अंचल को खेमुंडी अंचल आदि अंचल बोली कहा जाए प्रकृत रे खेमुंडी रे शासन करुथबा प्राचीन राजवंश मानक मध्य रे माठर वंश अन्यतम जो मानकर राजधानी से पाखरे थिला आ माठर वंशर राजा विष्णु नंद प्रभंजन वर्मा हस्ती वर्मा ए भली अनेक राजा माने थिले उमा वर्मा
ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତୀୟ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ଭାଗବତୀୟ ଧର୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଷ୍କରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଉମରକୋଟ ଜାଗାରେ, ସେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାର କିଛି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀୟ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଗଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଳିଥିଲା, ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧତା ଭାବେ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆଉ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପାଦ ଦେଶରେ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର କଥା। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ସରପାଦଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବା, ମଧ୍ୟଯୁଗ କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗାବଂଶୀୟ ରାଜବଂଶ ମାନଙ୍କର କଥା ଆସେ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗାବଂଶୀୟ ବା ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଅୟମାରମ୍ଭ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର କାଳରୁ। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ଯାହା ପାଉ ଯେ କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବାପା କିଏ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି କଣ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାଣିବା, ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କହିପାରିବା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ବୋଲି ଏକ ନଗର ଅଛି, ଯାହାକୁ ବାରାଣାସୀ କଟକ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ବଂଶଧାରାକୁ ବାରାଣାସୀ ତୁଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ତୁଲ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ମଧୁକେଶ୍ୱର। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ତ ବର୍ମା କାମାନ ନବଦେବ ସିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଅନ୍ୟତମ ପରାକ୍ରମୀଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଠାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାତି ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ପଞ୍ଚମ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ତାହା ଥିଲା, ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା ଆମ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ। ତ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଯୋଉ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ପଞ୍ଚମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଉଛେ। ସେ ଉର୍ଜାମର ଶିଳାଲେଖ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ବା ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ସୂତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ବୋଲି କହୁ। ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେ ପୁରୁଣା, ତାହା ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବା ନ ବିଚାର କଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ଉପରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ତେବେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ପରେ ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ସିଏ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ହେଇଥିଲା। ସାଧାରଣତରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ସେୟା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ବୈଦୁମ୍ବା ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ, ଉତ୍କଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ରାଜରାଜ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପରମର୍ଦୀ ଦେବ ବା ପରମାଡ଼ି ଦେବ। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଉ ପରମାଡ଼ି ଦେବ ଦୁଇ ଭାଇ ରାଜସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ, ଚୋଳ ରାଜସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପୁଅ।
ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ବୀରଚୋଡ଼ ଆସିକି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପୁରୀ ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟ ଅଛି। ତ କଥା ହେଲା ଖେମୁଣ୍ଡି ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ଯୋଉ ଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗଜପତି ଲଗାନ୍ତି। ତ ଗଜପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ତେବେ ଏମାନେ ଯଦି ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ତାହେଲେ ଗଜପତି କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ତା ଗଜପତି ଉପାଧି କାହିଁ ପାଇଁ? ତ ଗଜପତି ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଣାଙ୍କି ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନ ରୋଣାଙ୍କି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନବନବତି ସହସ୍ର କୁଞ୍ଜରାଧୀଶ୍ୱର। ନବନବତି କୁଞ୍ଜରା, ନବନବତି ମାନେ 999,000 କୁଞ୍ଜର, ମାନେ ହାତୀର ଅଧିପତି ଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠୁ ଗଜପତି ଶବ୍ଦର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଆମେ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବା, ତ ସେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଆମର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ନାଁ ଗଜପତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦଧିନୋତି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଗଜପତି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାନୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯାହାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ମାନେ। ତେବେ ଗଜପତିଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଉ ଭାଇ ଥିଲେ ପରମର୍ଦୀ ଦେବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ବା ଓଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହିବା କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ ନିଜ ଶାସନର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ବଂଶର ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଖେମୁଣ୍ଡି ବଂଶର ଦାୟତ। ତେବେ କଥା ହେଲା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର ନିଶଙ୍କ ଭାନୁ ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁ। ନିଶଙ୍କ ଭାନୁ ଦେବଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଶଙ୍କ ଭାନୁ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମର୍ଦୀ ଦେବଙ୍କ ଯୋଉ ବଂଶଜ ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀକୁ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ବନକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ବନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଡିଭାଇଡେଡ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଷମ କଟକ, ତାପରେ ଗୁଡାରୀ କଟକ, ପୁନଃ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ସେ ପୁନଃ ନିଜର ଓଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାନୁଦେବ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଡିଏ ପୁଅ ସିଏ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାଟଣା ନଗରୀକୁ ଆସିଲେ, ପାଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଣା ପାଟଣା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଲେ ବିଜୟନଗର ଗଡ। ତ ବିଜୟନଗର ଗଡରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲେ, ବିଜୟନଗର ଗଡ ଏବଂ ପ୍ରତାପଗିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟନଗର ଗଡ ଗୋଟେ ସବମର୍ଜଡ ଡ୍ୟାମ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୋଡାହାଡ ଡ୍ୟାମ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତାପଗିରି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପୋଡାମରିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଲା ବଡ ଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଓଲ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପାଟଣା ନଗରୀ ଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ପାଟଣା କୁହାଗଲା। ଏହା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଏହାକୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାହେଲା। ତେବେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ଇଏ ଥିଲା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ପରିଚୟ, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି କେମିତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ହେଲା। ତ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଓଡିଆ ଭାଷା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ଅବଦାନ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ସାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରୀତି ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ। ରୀତି ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ରୀତି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟର
ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକ ଗଣ ମାନେ ନିଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଜଣେ ହେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ତୃତୀୟ ହେଲେ କବି କଳହଂସ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମାଟି ହଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଣିତରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତରେ ନୟାଗଡ଼, କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ଘୁମୁସୁର, ଧରାକୋଟ ରାଜନୀତି, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମନେ ରଖିଥିବୁ ନାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଗାନ୍ଧର୍ବ ନଗରୀ ହଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଯୋଉଠି ଘଟିଛି, ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉଠି ଅପୂର୍ବ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉଠି ଅପୂର୍ବ ଶବ୍ଦମାନ ଝରି ପଡୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ର କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତିଯୁଗ କଥା, ସେଇଭଳି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆପଣ ଅବ୍ଦଦୂତମ କୁହନ୍ତୁ ବା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କବିରତ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ରୂପେ ଯାହାକୁ ଗଣାଯାଏ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ ଏଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ କବିରତ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗବେଷକ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସଙ୍ଗୀତର, ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ ଆସିବ କଥାକୁ ଧରିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦରାଳୟ ବନ୍ଦିତମ୍ ବନ୍ଦୀ ବନ୍ଦାରୁ ମନ୍ଦାର ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ। ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣରେ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ, ତା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ ବାଦ୍ୟ ହଉ କି ତାଳ ହଉ, ଲୟ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଅଧିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନି। ତ ସଙ୍ଗୀତ ନାରାୟଣ ଏଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ଯୁଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ରହିଥିଲା। ତ ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ସମୟରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆଦି ଯୁଗର ପାରଳାର ଆଦି ଯୁଗର କବି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାରଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଆଦି ଯୁଗରେ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇ ପାରଳା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇପରି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ରୀତି ଯୁଗର, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ରୀତି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଧରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆମର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦାବଳୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁମଧୁର, ସୁଲାଳିତ୍ୟ ଏବଂ ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ରହିଥିବା ଗୀତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ ସର୍ବାଦୃତ।
ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତ ଟି ଗାଇବା ଏତେ ସହଜ। ସାଧାରଣତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ହୁଏତ ତାଳ ଲୟବଦ୍ଧ ଧରି ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଘରେ ଘରେ ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା କିଛି କବି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଲେଖା ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲେଖା ଅନ୍ୟତମ। ବିଶେଷ କରି ନବଧା ଭକ୍ତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ନବଧା ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ଶାଖା ଭାବ, ଏ ସବୁ ଭାବକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ କଥା କୁହାଯାଏ। ଓଡିଶାରେ ଓଡିଶାରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନେ ବା ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗାୟକ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାଇବୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟତମ ଦିଗ୍ଗଜ ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଯଦି ନାଁ ଧରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ନା ଥରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଥିବେ ହିଁ ଗାଇଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ, ଏଇଭଳି ବହୁତ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରେକର୍ଡିଂ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଯଦି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ପାରଳା ଯେଭଳିଆ କହିଲେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ନଗରୀ, ପାରଳାରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ କାନ ପାଖରେ ଜନ୍ମରୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଗୀତ ସାରା ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଓଡିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଗୀତ କୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଧାଡି ଶୁଣୁଛି। ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗେ କାହିଁକି ରେ ଧନ, ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗେ କାହିଁକି ରେ, ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ନାହିଁକି ରେ ଧନ, ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗେ କାହିଁକି ରେ। ତ ଏଇ ଗୀତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଷା କରନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ଓଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ବୋଲନ୍ତି। ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନି ଓଷା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ବୋଲନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଓଡିଶାରେ ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ଏଇ ଗୀତ ରହିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୀତ କିଛି ଗୀତକୁ ଅତି ନିଜର ଗୀତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସଙ୍ଗିନୀରେ ରସ ରଙ୍ଗିନୀରେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଜୀବ ବନ୍ଧୁ ରୁଷନାରେ ସଙ୍ଗିନୀରେ, ଏଇ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତ। ସେଇଭଳି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ସଦୃଶ, ବା ଆପଣ ବା କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ସଦୃଶ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ବା ମଞ୍ଜରୀ ଭାବ, ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଧାରାରେ ମଞ୍ଜରୀ ଭାବକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ମଞ୍ଜରୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ରଚନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବ ଯିବାକୁ ହୋଇଲା ସଜ, ମନରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ସେ କାନ୍ଥରେ ସେ ଲେଖିକି ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଯୋଉ ଥିଲା, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିଲା, ସିଏ ନିଜକୁ ରାଧିକାଙ୍କର ସେବିକା ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ଓଡିଆଣୀର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଓଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କିଭଳି ନିଜର ରସିକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜଗେ, ସେଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାୟକ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତ କେତେବେଳେ ସେ ବାଟ ଓଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଳି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ରାଧିକାଙ୍କର ଚରଣର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଡେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି ହେବି ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ସେବକୀ, ଏଡେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଧାର, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଧାର, ବଲ୍ଲୀରେ ଫଳ ଫଳିବ କି ଏଡେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି। ତ ଏଇଭଳିଆ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ବା ରାଧିକାଙ୍କର ସେବକୀ କି ଭଳିଆ ହେଇପାରିବି କି ମୁଁ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମୀକ୍ଷା ଯଦି କରିବା, ଗୋଟେ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ, 10ଟି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିବ। ଇଏ ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ପାରଳାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ସିଏ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ 1830 ରୁ 1833 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଦି ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପାରଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ କବି ଗୌରହରି ପରିଚ୍ଛା ଏବଂ କବିଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛା। କବିଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି। ସିଏ ତ ଅତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର, କିନ୍ତୁ ରୀତିଯୁଗୀୟ, କ୍ଷମା କରିବେ, ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛା। ଲକ୍ଷଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେୟ ବୋଲି ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଅଷ୍ଟକାଳ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବହୁଭାଷୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୌରହରି ପରିଚ୍ଛା। ଗୌରହରି ପରିଚ୍ଛାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୌରହରି ପରିଚ୍ଛା ଆମର ରଜା ନାଟ ବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ବିଶେଷ କରି ଜଳନ୍ତର ମଞ୍ଜୁଷାଗଡ଼ ରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ର ରସାମୃତ, ଚରିତାମୃତ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଗମନ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ହରିଙ୍କ ଉପାସନା ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁଷାର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜମଣିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୌରହରିଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ରାମଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କର, ତୁମେ ହରିଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୌରହରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କି ଭଜନ କରୁ କାହାକୁ, କି ଭଜନ କରୁ କାହାକୁ, ମୋ ମନ ମଜିଲା, ମୋ ମନ ମଜିଲା, ମୋ ମନ ମଜିଲା କୃଷ୍ଣ ପଦକୁ, କି ଭଜନ କରୁ କାହାକୁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଗୌରହରିଙ୍କର ଥିଲା। ତେବେ ସେ ସମୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବି ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ପାରଳାରେ। ପଦ୍ମନାଭ ପରିଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହରିବନ୍ଧୁ ବେବର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜକବି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ପାରଳାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରୀତିଯୁଗୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କବି ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ରୀତିଯୁଗର ଧାରାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ। ତ ରୀତିଯୁଗର ଯୋଉ କ୍ରମ ଥିଲା, ରୀତିଯୁଗର ଲେଖନ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନର ମାର୍ଗ ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆପନ୍ନା ପରିଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ବା ନାଟକ ରଚନାରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଯୋଉ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତାହାକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ।
ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଭାଷା ଉପରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆ, ସେ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ବା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଓଡ଼ିଶା, ବା ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଯେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ଅନଡିଭାଇଡେଡ କୋରାପୁଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ଯଦି କିଏ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଲା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଲା। 1920 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଏକତ୍ର ସଂକଳନ କରିବାର କାହାର ସାହସ ହିଁ ନଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଭିଧାନ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ କଥା ମନେ ପକାଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଧାନ ଥିଲା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ବାଦେ ଅନେକ ରଚନା ଅଛି, ଯେପରିକି ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ। ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷା ଯଦି କିଏ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲେକ୍ସିକନ ସବୁ ସଂକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବା ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅସୁବିଧା ହଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅନେକ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଏକତ୍ର ସଂକଳନ, ତାର ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥବୋଧକୁ ନେଇକି ଏକତ୍ର ସଂକଳନ କରିବାରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଆଠ ଗୋଟି ଭାଷା ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ପ୍ରାକୃତ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଏଇ ସବୁ ଭାଷାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏ ସବୁ ଭାଷା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରି ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ଏକ ଉପଭାଷା। କେହି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିଲା, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଗଣନିବନ୍ଧ କାବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ରଚନା କିଛି ନାହିଁ, ନାଟ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ରାଜାସ କଲେଜରେ। ସେତେବେଳେ କଲେଜ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 3ଟା କଲେଜ ଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କଲେଜ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଥିଲା ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଏବଂ ମହାରାଜାସ କଲେଜ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଏସକେଏସଜିରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ତ ରାଜାସ କଲେଜର ସେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷାର ଜନକ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଗିଡୁଗୁ ଭେଙ୍କଟ ରାମମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଲେଜର ତେଲୁଗୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏକ ବାତ୍ ବିତଣ୍ଡା କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହୀନମନ୍ୟତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିବା ରାମମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭାଷାକୋଷ ବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ଏବଂ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଏ ଅନେକ ନାଟକ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ବିଲ୍ହଣୀୟ କାବ୍ୟ, ଜାନକୀ ପରିଣୟ ନାଟକ, ରାମ
ଅନେକ ଏଇଭଳି ଅନେକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ନାଟ୍ୟ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଛଳରେ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ପ୍ରହରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷା କୋଶ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ପରେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ତାମିଲ ଶବ୍ଦକୋଷ ଲେଖା ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ତାମିଲ ଲେକ୍ସିକନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମରାଠୀ ଶବ୍ଦ ସାଗର ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦକୋଷ ଲେଖା ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେକରି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିଘଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅଭିଧାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇଏ ସବୁ ମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ବା ସମଗ୍ର ଭାରତର ଶବ୍ଦ ଅଭିଧାନ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲେଖା ଯିଏ ଦେଖେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଥିଲି ଅଧାରେ ରହିଗଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ପ୍ରାକୃତ ମଞ୍ଜରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠ କରି ପ୍ରାକୃତ ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱଇ ମାତୃକା ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରଥମବାର ସେ ସିଦ୍ଧ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନନୀ ଦିଟା, ଏକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ସେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଦିଗ୍ଗଜ ପୁରୁଷ ହେଇକି ରହିଥିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆଣିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜଗୁରୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ନରପତିଙ୍କର। ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟାଲୋଚନା, ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କର ରଚନାର ତର୍ଜମା କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧବାଳୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ବୀଜ ବପନରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧୁବାବୁ ଏଇ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ 1885 ମସିହାରେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ମାଡ୍ରାସରେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଧରି ପ୍ରଥମ ବାର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା, এই ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜ। ସେ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଯୁଗ ଯଦି ଧରାଯାଏ, କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଏ, ସେଭଳି ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆପନ୍ନା ପଣ୍ଡା।
ଆପନ୍ନା ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଳାବତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି କଳାବତୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଢଗଢମାଳି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଉପରେ ଯଦି କାହାର କଥା ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ଢଗଢମାଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ସଂକଳନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଆପନ୍ନା ପଣ୍ଡା। 1895 ବେଳେ ଏସବୁ ରଚନା ଗଜପତି ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଛପା ଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦ ଫିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓରିଆସ୍ ବୋଲି ଏକ ନିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ବା ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ସେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଉନଥିଲା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ, ଆଉ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ। ନିଜ ଗଞ୍ଜାମ ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଧନ ଧାନ୍ୟ ତାକୁ ହେବ କେହି ବେଡ଼ି ଗାଉଥିଲେ ଯହିଁ ଗୀତ ଗୌରହରି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଦକ୍ଷିଣରେ ନ୍ୟୁଜ, ଉତ୍ତରରେ ପେଟ୍ରେଟ, ସରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରେ ନ୍ୟୁଜ ବୋଲି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ନ୍ୟୁଜ ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଗଞ୍ଜାମ ନ୍ୟୁଜ ର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ତେବେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପାରଳା ଆଗମନ ହେଉଥାଏ। ପାରଳାର ଯେଉଁ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ରେଳପଥ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଳପଥ କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରୁ ନାଗପୁରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଅତି କମ ବାଟ ଦେଇକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ମାଡ୍ରାସରୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ରେଳପଥ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ହିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରାନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 1898 ଏବଂ 1899 ମସିହାରେ ମହାରାଜ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ରେଳପଥ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ନୌପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରେଳପଥ ନିଜ ପଇସାରେ 7 ଲକ୍ଷ, ସେହି ସମୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ହିତରେ ପ୍ରଥମ ରାଜକୀୟ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ। ଏଭଳିଆ ନିଜର ସ୍ୱକୀୟ ବା ଆମେ ଯାହା କହିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଆଉ କୋଉଠି ନଥିଲା। ଯଦିଓ ଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କର, ନିଜାମ ଭଳି ରାଜାମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର କଳନା ପାରଳା ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଧନରେ କଥା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1930 ମସିହାରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇନ, ସେ ରେଳପଥକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣୁପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 90 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାଲିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନେରୋଗେଜ ଲାଇନ, ଯାହାକି 2x6 ଗଜରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ରାଜକୀୟ ରେଳପଥ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ପରଶୁରାମ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଦେବତା ମାନଙ୍କର। ପରଶୁରାମ ଅର୍ଥାତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଯେପରି ନାଗପୁର, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଜୟନଗରମ, ଏଭଳି ଅନେକ ନଗରୀରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ ସବୁକୁ ଆଜି ଶୋକେସ ପିସ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଏହାର ଏକ ଫିଲାଟେଲିକ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି।
ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1914 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ରେ ଯେଉଁ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ 10ମ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ସେଇ 10ମ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗଠନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଉପରେ ହେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନିବନ୍ଧ ହେଲା ବାଇକୋଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଇତିହାସ। ସେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 10ମ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ। ସେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହଉ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହଉ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକତ୍ର ଶାସନାଧୀନ କିଭଳି ଭାବରେ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ସେଇ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଜୟପୁର ରାଜା ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା ବୋଲି କହୁ। କେହି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ବିମାତା କର ଭାଇ ଥିଲେ, ଯେ ସେ ହିସାବରେ ମାମୁଁ ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯେ ନା କାହିଁକି 10ମ ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା, ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ ସେଥିରେ ସହମତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସମବେତ ଜନତା ଯାହା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର 10ମ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁସ୍ତିକା ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ମଧୁବାବୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିଏ ଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଏ ଜାତିର ଚୈତ୍ର ରଥକୁ ସିଏ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ସିଏ ଥିଲେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ମଧୁବାବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଥିଲେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କଟକର ବିଚ୍ ବଜାରରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ନାଁରେ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାହେଲା, ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିବିଧ ଉପାୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ୱେବିନାର ବା ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଯିବ। ସେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ମହାରାଜା ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। 1933 ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ, ସିଏ ଦୁଇ ଥର ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଶନ କଥା କହିବେ କିମ୍ବା ସାମୁଏଲ ହୋରଙ୍କର କଥା ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେ ସମୟରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଲା ବେଳେ ମହାରାଜା ସ୍ୱଗର୍ବରେ ଯାଇକି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ଲାଗି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କଥା କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଡ଼ଜାତ ବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଅନେକ ଇଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ଜାମିନଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆଉ ଗମନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଯଦିଓ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ତେଲୁଗୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ମହାରାଜାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 3 ଭାଗ କରାହେଇଗଲା।
जो महाराजांकर जो एस्टेट रो केवल गोटे एजेंसी रिजन सहित पारलाखेमुंडी गोटे पारला सहर ही ओडिशा रे रहिला आउ दी भाग वर्तमान आंध्र रे अवस्थित जहाको वर्तमान रो आपण श्रीकाकुलम जिल्ला बोली कहउछंती से बड़ी अनेक राज्य देश जे अनेक राज्य जेमती थिला छोट छोट राज्य थिला बुढ़ारसिंगी जलंतर मंजूषा टिकाली एभली अनेक राज्य मध्य महाराजांकर स्टेट सहित आंध्र को चलीगला आंध्र अर्थात मद्रास प्रोविंस को गला परवर्ती समय आंध्र रिऑर्गेनाइजेशन माध्यम 1950 मसीह आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जिला अंतर्गत है विशाखापट्टनम जिलार मध्य केवल जयपुर जमींदारी अति कष्टरे मिसिबा कथा समस्ते जानती अद्यपि विच्छिन्नांचल अनेक अंचल ओडिया भाषा ओडिया साहित्य वर्तमान बंची रही सी जहाँ होना कहीं पारला महाराजांकर अवदान केवल दक्षिण ओडिशा बा दक्षिण विच्छिन्नांचल मिश्रण नथिला सी उत्तर रे मध्य जाइए अनेक असुविधार सम्मुखीन होती जेतेबेले से बंग प्रदेश जाइछंती मेदिनीपुर अंचल जाइछंती महाराजा को रक्त चिठी दिया जाइछि महाराजा को कहाइछि तुमार राजा के दो कहि के गोटे रक्त चिठी जाइथिला डू यू नो पार्टिसिपेट बोली इंग्रजी रे रक्त भिजा अक्षर ले ओडिया लोकन को केबळी निर्मम भाषा हत्या करे जे से भलिया एठारे तुमको कबर दिया हबो बोली बंगाली माने जो भय देखाई भय को भ्रुक्षेप कर महाराजा से भली जदि बिहारी से समय बिहार अंचल जो बर्बरता चली था ओडिया मान प्रति बिहार रे सोना सभा रे महाराजा दर्पर सहित ओडिया मान को मिसेवा ओडिया को ओडिशा रे विच्छिन्नांचल को ओडिशा रे संयुक्ति करने से अहरह चेष्टा करथिले से भली संबलपुर हो किंबा जयपुर रे तो अनेक कार्यक्रम है महाराजांकर ए भली दीर्घ सूत्री भावे जो तो यही भाव ये थिला अति माने संघर्षर कथा संघर्ष आमर ओडिया जाति प्रदेश गठन पाई महाराजांकर अवदान इति मध्यरे ये तो थिला ओडिशा प्रदेश गठन पाई महाराजांकर अवदान परवर्ती समय जदि आमे देखिबा ओडिया इतिहास पाई जदि कार अवदान को आमे ग्रहण करा जाय सेटा होछि पद्मश्री सत्यनारायण राजगुरुंकर अवदान पद्मश्री सत्यनारायण राजगुरु ओडिशार विधिबद्ध इतिहास को संकलन करिबारे सिद्धहस्त थिले ता पूर्वरु विभिन्न वंगीय ऐतिहासिक विभिन्न तेलुगु ऐतिहासिकंकर आमे इंग्रजी जहाँ कहबा बायस्ड इन्फॉर्मेशन को आमे इतिहास रूपे ग्रहण करथिले एपरि कि सेमानक कथा को आधार करी विभिन्न इंग्रजी गवेषक माने जो माने आसिले से माने विभिन्न वंगीय एवं तेलुगु अमला मानकर कथा सुनी अनेक इतिहास लिखुथिले किंतु शिलालेख आधार रे शिलालेखर जुक्ति आधार रे ओडिया भाषा ओडियात्व को एकत्र करिया पई जदि के साहस करथिले से थिले पद्मश्री सत्यनारायण राजगुरु लिपि तत्व आधार रे इनस्क्रिप्शन ऑफ ओडिशा वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 5 रो पुनी तेथिर सब वॉल्यूम गुडी को देखिबारे जदि के साहस करथिले से थिले सत्यनारायण राजगुरु श्री मंदिर पुरुषोत्तम ओरिजिन बा पुरुषोत्तम आदि जुग कथा जो लिखाई पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम इनस्क्रिप्शन बेस्ड हिस्ट्री बोली आमे जहाँ कहबा जदि समग्र पाठ करथिले किए सी होचंती पद्मश्री सत्यनारायण राजगुरु से भलिया इन्फोकेटरी वर्सेस ऑफ इनस्क्रिप्शन माने शिलालेखरु विभिन्न प्रकार धर्मशास्त्र शिलालेखरु विभिन्न प्रकार श्लोक आधार रे विभिन्न भगवान मानक परिचय विभिन्न देवादेवी मानक परिचय बा समग्र भारत वर्ष रे जदि के देइछंती से होचंती सत्यनारायण राजगुरु राजगुरुंकर कीर्ति मानक मध्यरे राजगुरुंकर कीर्ति मानक मध्यरे जदि आमे देखिबा से नाग इतिहास रचना करचंती विशेष करी पश्चिम ओडिशा रहणी बेले से भली
ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଓଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସଂକଳନ କରି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ରାଜପ୍ରଶସ୍ତି ମାଳା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଇତିହାସ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସେ ଥିଲେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶାସନର ପାରଳାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଭାୟୋଲିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର କଥା କହିବେ, ବୀଣା ବାଦନରେ ପାରଳାର ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୌରହରି ପରିଛାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୀଣା ବାଦନକୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାରଳା ଆସିଛନ୍ତି, ବୀଣା ବାଦନ ବିଷୟ ସେ ନିଜର ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୁଣ୍ୟପୀଠ ପାରଳା ବୋଲି ଏକ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କଲାବେଳେ ପାରଳା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତ ଇଏ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଅବଦାନ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ନାଟ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଆପନ୍ନା ପରିଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏକ ନାଟ୍ୟକାର। ଆପନ୍ନା ପରିଚ୍ଛାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଯେ ଏତିକି ସରି ନାହିଁ। ତ ଆପନ୍ନା ପରିଚ୍ଛାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ରସିକ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଏକ ସୁଜ୍ଞଜନ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ନାଟକ ହିସାବରେ ଦଳ ହିସାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ରାସ ଦଳକୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ରାସ ଦଳ ହିସାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ସମଗ୍ର ଜନମାନସରେ ସୁଦୂର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଅବଦାନ ଥାଏ, ସେ ଥିଲା ନାଟ୍ୟକାର ଆପନ୍ନା ପରିଚ୍ଛାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାଳଜୟୀ ନାଟକ, ଯେପରିକି ବିଜୟ ବସନ୍ତ ନାଟକ ହଉ କି ଗୋଷ୍ଠ ମିଳନ ନାଟକ ହଉ କି ନବନୀଳା ବିଳାସ ନାଟକ ହଉ। ଯେତେବେଳେ କଟକର ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଙ୍ଗୀୟ ନାଟକକୁ ଅନୁସୃତ କରି ନାଟକ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ନାଟକଠୁ ଅତି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ନାଟକ ଯଦି କୋଉଠି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହଉଥିଲା, ତାହା ହଉଥିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପଦ୍ମନାଭ ରଙ୍ଗାଳୟ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଶ୍ରୀ ରସିକରାଜ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ। এই ଦୁଇଟି ଏକ ନାଟକ এই ଦୁଇଟି ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଗଡ଼ଜାତ ବାସିନୀ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନବସମ୍ବାଦ, ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନର ଆପଣ ଯଦି ପେପରକୁ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟେଇବେ, ତ ଆପଣ ଏଇ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ ବା ନାଟକ ଦଳର କଥା ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଏକ ଅତୁଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଯଦି କିଏ ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ନାଟକ ରୂପେ ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ବାବାଜୀ ନାଟକକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ, ପୁଣି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ସେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁନାଥ ପରିଛାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦକ ନାଟକ 1868 ମସିହାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛି। ଇଏ ତ ଗଲା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ନାଟକର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କଥା ବି ଯଦି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର
एकक नृत्य अभिनय एकक अभिनय कथा जदि देखिबा हरिकथा मध्य एही अंचल आरंभ होईची से भली नृत्य कथा जदि देखिबा सखी नाट जहाँकि आमर आमे जो जे भली भाबे महारी नृत्य कथा कहूचे से भलिया दक्षिण ओडिसार देवदासी नृत्य परवर्ती समय रे विभिन्न पुरुष मानक द्वारा छोट छोट पिला मानक द्वारा सखी पिला बोली नाटक हैला सी सखी नाटक रो आदि क्षेत्र थिला ए पारलाखेमुंडी श्री प्रसिद्ध सीमांचल प्रसिद्ध सखी नाटक गुरु सीमांचल पाढ़ी ओडिशा समग्र ओडिशा रे सखी नाटक को सखी नाटक को आगे नेथिले से भली भूतकेली लोककला भितर जदि देखिबा भूतकेली कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधांकर अपूर्व प्रेम को वर्णना करबा पई जो भूतकाली था ताहा पारलाखेमुंडीर स्वतंत्र लोककला बोली कहले अत्युक्ति हबो नै जदि आमे जदि कहबा शाक्त उपासना ओडिया जाति पाई जो वर्णाढ्य किछि उपासना रही किछि विचित्र उपासना रही से मध्यरु खरखेरे गोटे शाक्त उपासना जोठे समग्र बौद्ध जुगीय तंत्र साधिका बा बौद्ध जुगीय शक्ति माननकु एकत्र आवाहन करा जाय लोक आज मध्य से देवी माननकु स्थानीय देवी भाव उपासना करा जाए विभिन्न कथा छल विभिन्न तंत्र गीति छल से नाला सिरिया गीत हो बा शशिसाणा कथा हो बा अहिमाणिकर से तंत्र तंत्र द्वारा बंध हवा कथा हो यही सब कथा आज मध्य पारलारे जीवित ओडिया साहित्य ओडिया संस्कृति को संस्कृतिर एक अभिन्न अंग रूपे परिचय दे आसी आसुअछि पारलार जदि चित्रकला देखिबा ओडिया ओडिया साहित्य आमे साधारणतः वर्तमान लोक माने भाबंती जे चित्रकला बा पट्टचित्र केवल रघुराजपुर रे हुए ना रघुराजपुर रे जे भली चित्र परंपरा थिला से भली बा ताठू अति पुरातन चित्रकला परंपरा गंजाम रो विभिन्न स्थान रे थिला से भली सर्वप्राचीन से भीतर देखा जाय पारलार चित्रकला श्रीकुर्म जार अंचल अंतर्गत थिला वर्तमान मध्य ओडिशार अति पुरातन चित्रकला बा भित्ति चित्र बोली जदि काहाको धरा जाय पट्टचित्र शैलीर चित्रकला बा शास्त्रीय चित्रकला ताहा वर्तमान श्रीकुर्म देवल रे अवस्थित से श्रीकुर्म देवल मध्य एही गंगराजा मानक द्वारा निर्मित सेठारे प्रथम करी आ गंगा गोदावरी बोली आमे जो शब्द कहूचे सेटा ओडिसा रे लिखा हैनी आज्ञा सेटा प्रथमे लिखा हला वर्तमान सी ओडिसा रे थिला वर्तमान बिछनांचल हेचे से श्रीकुर्म मंदिर रो देवल गुमटरे थिबा चोड़गंग देवंग शिलालेख रे लिखा हैचे आ गंगा गोदावरी से के भली भाबरे अधिकार करथिले से जा होना काहे कि से श्रीकुर्म देवल रो चारि कांथरे जो चित्र गुडा को अद्यापि अछि सेटा ओडिया चित्र इतिहास रो गाथा गाउची ओडिया चित्र इतिहास विशेष करी आमे जदि सेठको अद्यापि जिबा कांची काबेरी कथा जगन्नाथ माणिक गोडिगुनी कथा सी बा भागवत चरितामृत हो अष्टदिगपाल कथा हो बा ओडिसा रो विभिन्न चरित्र जगन्नाथ संस्कृति माध्यम रे जहा सब अति सुंदर भाबरे फुटा हेची ताहार ही छाप परिवर्तन ता थिला पारलार प्रकृत चित्रकला परवर्ती समय रे तार छापरे किछि परिवर्तन होईची पारलार चित्रकला परवर्ती समय जयपुर मध्य जाईची एवं जयपुर रो चित्रकला रे मध्य पारलार छिटा देखिबा को मिले तो ये थिला चित्रकला पई पारलार अवदान ई संगीत साहित्य चित्रकला इतिहास संस्कृति ए समस्त क्षेत्र रे पारलार अवदान किछि कम नुहे जदि आमे जदि ओडिशा राज्य गठन कथा भी चिंता करबा ओडिशार प्रथम पायलट प्रोजेक्ट्स जहा कि आपण कहबे ध्यान गवेषणा केंद्र हो किंबा उच्च न्यायालय हो बा विभिन्न उत्कल विश्वविद्यालय हो ए समस्त महाराजांकर प्रधानमंत्रित्व समय रे आरंभ होइतिला महाराजा दुई थर प्रधानमंत्रित्व प्रधान सेतबेले प्राइमर बोली कहउतला आमे ओडिया रे होइतो प्रधानमंत्री कहउचे तो दुई थर प्राइमर होइतिले प्रधानमंत्री थिबा समय रे अनेक काम ओडिसा रो उन्नति मूलक काम एवं प्रथम काम सब आरंभ होइची त परवर्ती समय रे आधुनिक जुग कथा भी जदि कहा जाए अनेक व्यक्तित्व अनेक संदर्भ रे रचना उपन्यास एवं नूतन धारार कविता मान रचना करिसेंती विशेष करी
विशेष करी आमे जदि देखिबा पारला खेमुंडीर ओडिया संगीत एवं ओडिया साहित्य को नै विशेष भाबरे गवेषणा मान होईछि। परवर्ती समय रे जे कोनोसी व्यक्तित्व उच्चांग व्यक्तित्व माने आछन जेपरि कि वेणुमाधव पाढ़ी कहंतु श्री दीननाथ पाठी कहंतु ए पारला को छाड़ी निज काम करि नाहंती। सी कहला पारला प्राचीन समय रे ज्योतिर्विद्या अत्यंत प्रसिद्ध थिला। से गोपबंधु मध्य लिखिचंती एवं चिंतामणि महांती मध्य ए विषय लिखिचंती। अनेक समय रे पारला रो प्रशंसा गान मध्य करचंती। दंडवत 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 पारला प्राचीन ज्योतिर्विद्या रे तुथिलु कुशला ए भଳି कहैछि। से भଳି कहैछि उत्कल देश रे से भଳି कहैछि नमस्ते नमस्ते पारला अचपल जही चपला चपला बोली कहुछि। जोठे लक्ष्मी सेठे स्थिर हो जाइछन्ती कहुछि। सतरे पारला खेमुंडीर पारला खेमुंडी थिला लक्ष्मी आ सरस्वती एकत्र वासस्थान। यह प्रमाण सिद्ध। आउ पारला खेमुंडी विषय रे आलोचना अधिक आलोचना करले हुए तो आउ 2 घंटा मध्य हे जिवो सरीबने। किंतु पारलार अवदान अद्यपि जदि जणे गवेषक बा साहित्यक बा जो कोनोसी भाषा संस्कृति इतिहास क्षेत्र रे गवेषणा करंती पारला को छाड़ी ओडिसा रो कथा लेखि हुए ना। ये ए मु कहूनी ये आमर पूर्वज महाजन जैनग्रंथ से पंथा बोली कहा जाए। से महाजन माने कहिसंती। महाजन माने एई उक्तिटा को ग्रहण करिसंती। पारला को अत्यंत भल पाइछन्ति। जब इपर कि गोपबंधु दास मध्य अनेक थर पारला आसीबा प्रमाण अछि। लिपिबद्ध प्रमाण अछि। गोपबंधु आसी पारलार परीक्षा मठरे दिन दिन काटुतिले। नीलकंठ दास से भले आधुनिक जुगर पंथ शाखा मध्य जाको कहा जाए सत्यवादी आसी ए अंचल रे रहउतिले। से भली ओडिसा संगीतर दिग्गज पुरुष मानक भितरे आपना पाणिग्राही अंधा आपना बोली कहा जाए। जहाकर रेकर्ड सब आज मध्य अनेक संगीतज्ञ झुरंती जो 8टी रेकर्ड से करथिले। तो सामग्रिक भाव में पारला ओडिशा जदि मु जेमते प्रथम रे कहिथिली शेष रे मध्य कहूछि जदि जहा नाई उत्कळे ताहा नाई पारळे जहा सेमति कहा जाए जे पारला रे सब मिलि जिवो। उत्कळ रे जहा खोजिबे पारला रे से जिंस आपण पाइबे। एतिकी कही मु समय बहुत हेलानी। एतिकी कही मु मोर वक्तव्य रखुछि।